네, 반갑습니다. 루어타운의 가브리엘입니다. 오늘 이렇게 카메라 앞에 또 이렇게 선 이유는 이제 제가 사용한 이제 22 이그지스트, 다들 아실 거예요. 이게 제게 아니라 다이와, 한국 다이와에서 이제 이벤트를, 체험단을 이제 모집하셔서 제가 감사하게도 거기에 이제 당첨이 돼서 근 2달간 지금 이그지스트를 사용하고 이제 내일부로 이 활동, 체험단 이제 활동이 끝이 납니다. 그래서 저는 다음 주에 한국 다이와에 이 이그지스트를 반납하러 갈 예정이고, 이제 마지막 영상이 될 것 같아요. 그래서 체험단으로서는 이제 마지막 이제 영상인 만큼 이제 그동안 사용했던 이제 리뷰, 솔직한 리뷰, 저는 솔직하게 여러분들께 이제 반납하는 마당에 거짓말할 이유도 없고 있는 그대로 좀 저의 좀 사용했던 소견이나 어떤 느낌적인 부분들을 한번 마무리식으로 해서 좀 나눠볼까 합니다. 그 전에 한국 다이와 에서 물론 이제 올라가 있는 영상이지만 못 보신 분들도 계실 것 같아서 되게 이번 이 22 이그지스트를 제작한 어떤 의도나 제작한 그런 어떤 기술적인 부분, 그거를 잘 요약해서 만든 영상이 있어요. 일단 그거 한번 같이 보시고 그 다음에 그거에 비례해서 제가 느꼈던 점 함께 나눠보도록 하겠습니다. 일단 영상 한번 보실까요? (22) exist. Air Drive Design, a new design concept to maximize control. Helping anglers achieve their dreams for years, the flagship model from Daiwa, the Exist. We have taken the design of the reel to new heights. Rotor, bail, spool, main shaft. With the innovative evolution of these 4 components, the weight and balance of the reel have been improved. Air Drive Rotor. Daiwa's continued focus on innovation has allowed us to refine and improve rotor response. We have created a brand new unique design, crafted from a single solid piece. This has allowed us to improve line management. A screwless, full metal frame design. By eliminating all unnecessary elements, we have achieved a significant weight reduction while still maintaining strength and rigidity. A reduction of excess weight lowers startup inertia, improving the sensitivity and rotation. Air Drive Bail. For many years, our air bail design on spinning reels has used a hollow bail design to reduce weight and increase rigidity. In the 22 Exist, the air bail has a smaller diameter than previous designs to further reduce weight while still maintaining strength. We have also used an innovative new construction method. The bail is shaped in a way to allow line to be smoothly guided to the line roller. This new air drive rotor has now become even more trouble-free. Air Drive Spool. Extensive R&D related to structure allowed us to make a thinner, more compact spool while still maintaining strength. A lightweight spool
designed by removing excess and unnecessary material in the spool walls. The drag mechanism has also been redesigned, creating more torque and a more accurate drag response. Air drive shaft. Our main shaft is designed to create zero added resistance, achieved by a contactless design between the main shaft and pinion gear. By adding ball bearings on both ends of the pinion gear, the air drive shaft is able to achieve maximum rotational power of the rotor. With a high-precision main shaft support collar, rotational noise is virtually eliminated. The air drive shaft allows for an ultra-smooth retrieve, even when fishing heavy baits. Next level innovation is here. Air drive design consists of 4 elements all working together for maximum precision. These technologies are all supported by a rigid body unit. Our monocoque body design is extremely rigid, defying conventional reel structure and design. 22 Exist is constructed with an ultra-light and ultra-rigid magnesium frame design. The magnesium body supports precise gear alignment while also increasing strength and protection from the elements. The design allows us to maximize space, fitting a larger drive gear than standard reel frames. Tough Digigear. The machine-cut Tough Digigear is coated with upgraded surface processing to increase the hardness of the gear to further protect the reel from wear and tear. These gears allow for virtually silent rotation and increased sensitivity for an immediate response. The larger drive gear offers ultra-powerful feel and performance. Mag sealed, minimizing water entering the gearbox of the reel. A mag sealed design lets you achieve maximum protection of the gears and internal components. The pinion shaft and drive gear's ball bearings are completely closed by mag sealed, which creates a completely sealed body. Using liquid to block liquids. Magnetism is used to create a wall of mag oil that prevents water from gaining entry to the reel's interior. This is Daiwa's patented and unique technology. New ATD Type L. ATD Type L has further improved the initial response of the drag system, while maintaining the extremely smooth functionality of our current ATD system. Precise and sensitive drag is important when fishing light line. This sensitivity reduces stress on the line when fighting a fish, giving you the performance needed. Air drive design front elements. A rear element body unit. Next level performance, created from the synergy of these two forces. The birth of the Air Drive Design 22 Exist. 자, 영상을 이제 보셔서 대충 이 22 이그지스트는 어떤 이제 의도에서 어떻게 의도하고 어떻게 구상해서 만들었다 이제 좀 이해가 되셨을 텐데요. 이제 영상을 떠나서 필드에서 실질적으로 또 일본에는 쏘가리라는 어종이 없지만 제가 쏘가리를 이제 주력으로 사용을 했었고 베스도 해봤고 이제 애깅 낚시 가서 무늬 오징어도 해봤고 물론 바다에서도 해봤고 그렇게 좀 다양하게 시도해본 결과 제가 느낀 점은 요 영상이 거의 뭐 이렇게 거짓된 게 전혀 없어요. 제가 뭐 다이와 빠도 그러니까 저는 이제
딱 중립적인 입장에서 말씀드리자 그러면 정말 이 영상과 같이 그대로 잘 표현이 되고 실질적으로 쓰는 앵글러들이 진짜 이렇게 만들었구나 하는 그런 감동이랄까요? 그런 느낌을 잘 느낄 수 있었던, 좀 잘 만들어졌다라고 느낀 이그지스트였습니다. 일단 첫 번째로는 상당히 가볍습니다. 그거는 진짜 제가 스텔라도 갖고 있고 스트라딕도 갖고 있고 요새 전체적으로 릴들이 다 중저가형도 상당히 가볍게 나오는 추세지만, 일단 저는 밸런스가 중요하다고 생각해요. 로드와 또 결합했을 때의 느낌, 또 이렇게 더블 핸들이나 추가적으로 액세서리를 또 달았을 때와 느낌, 그런 거에 따라서 느껴지는 부분이 체감적으로 다르다고 생각하는데, 정말 이그지스트는 짝대기 하나 들고 있는 느낌, 그리고 이렇게 저처럼 더블 핸들을 달아도 전혀 확 무겁게 느껴지거나 쏠림이 있거나 그런 게 좀 없었습니다. 그래서 너무 진짜 피로도, 제가 이 릴을 결합해서 제가 실질적으로 한 12시간 이상 낚시도 했었고 했는데, 그 수없는 반복적인 캐스팅과 저킹, 그리고 트위칭에도 정말로 그동안 썼던 릴 중에서는 가장 가벼운 이 피로도라고 표현을 하죠. 이 부분에서는 정말 가장 만족스럽던 릴이에요. 그리고 두 번째로는 이 베일 부분에 약간의 경사면을 만들어서 라인 트러블을 이제 해소했다. 이제 에어 베일이라고 하는데, 그 부분에 있어서도 저는 사실 이게 좀 06호인데 12합사를 제가 사용을 했었습니다. 그리고 상당히 일반 06호보다 두껍고, 그리고 건사량도 약간 과하게 제가 감았었어요. 아까워서. 근데 실질적으로 라인 트러블이 지금까지 한 번도 없었습니다. 위로 말려 나오거나 아래로 말려 들어가거나 이런 라인 트러블에 대한 부분이 정말 없었어요. 그리고 영상에서 보셨다시피 이 라인 트러블을 해소하기 위해서 정말 이런 미세한 각도라든지 그런 부분을 신경을 많이 썼다 그러는데, 그것도 실질적으로 효과가 있었습니다. 그리고 또 세 번째로는 이 오토드랙 시스템, 다이와의 독보적인 기술이죠. 이 오토드랙 시스템, 전에는 좀 약간 뭐랄까요, 좀 체감적으로 느껴질 정도로 계속 드랙을 오히려 막 풀 정도로 개입이 많이 됐었어요. 하지만 요번에는 이제 타입 L이라고 해서 새롭게 그런 어떤 앵글러들의 의견을 수렴해서 좀 개선돼서 나왔는데, 실질적으로 제가 사용해 본 결과 전처럼 심각하게 심하게 개입이 되지 않으면서도 충분히 제가 여울권에서 4자 쏘가리도 잡았을 때 충분히 도움이 된다, 그리고 도움을 준다라고 느끼면서도 저의 재미, 앵글러의 재미를 결코 뺏어가거나 과하게 개입하지 않았습니다. 그래서 실질적으로 드랙을 풀고 하는 이제 에깅 낚시나 저희 미노잉 낚시에 정말 이제 특화된, 그리고 정말 잘 적합하다라고 느끼는 그런 정말 릴이라고 저는 생각을 합니다. 전에는 약간 다이와 릴이 에깅 낚시나 미노잉 낚시하기에 이 오토드랙 시스템 때문에 호불호가 좀 있었어요. 하지만 지금은 전혀 그 부분이 개선돼서 문제가 없다. 그리고 또 제가 느낀 거는 이 오토드랙 시스템이 있음으로써 저희처럼 정말 얇은 라인 사용하시는 분들에게도 정말 많은 도움이 됩니다. 사실 이 드랙 조작에 따라 또 그게 또 미숙하신 분들은 정말 인생의 기회가 왔을 때 그거를 놓칠 수 있지만, 다이와에서 이제 독보적으로 밀고 있는 이 오토드랙 시스템으로 인해서 초보자들에게도 상당히 순간적인 그런 어떤 좀 미숙한 상황에서도 충분히 좀 도움이 되고 저는 효과가 있다고 생각을 합니다. 근데 아무튼 그렇게 어떻게든 고기와 파이팅 할 때 도움을 주면서도 정말 앵글러의 재미를 결코 방해하지 않는, 요번에 나온 진짜 요번 그 타입 L이라고 해서 요번에 나온 이 드랙 시스템은 솔직히 좀 감명받았어요. 정말 감명받아서 사실은 이 체험단이
좀 더 활동할 수 있는 기간이 있다 그러면 제가 요번에 이제 농어를 가서 이 2000분 릴에다가 제가 이 069 합사로 이제 좀 잡아보려고, 그래서 여러분들께 증명해 보이려고 했는데 아쉽게도 이제 내일까지가 활동이 끝이기 때문에 그건 제가 못 보여드릴 것 같지만, 아무튼 그 부분에 대해서도 일단은 저는 느꼈고, 실질적으로 쓰는 앵글러 입장에서. 그리고 다들 아시다시피 요번에 나온 이 22이그지트는 더욱 완벽해진 방수 성능, 요거는 제가 실질적으로 해부할 기술, 해부해서 다시 조립할 이제 기술이나 이런 어떤 자신이 없어서 제가 해부는 하지 못했지만, 이제 저희 체험단에 이제 단톡방이 있어요. 거기서 좀 더 저보다 이 좀 기계적으로 잘 다루시는 분들이 이제 해부를 해 보았을 때 근 한 달 이상 한치 낚시도 하고 바다에서 이제 활동하는 그 체험단 분께서 말씀하시고 사진을 보여주시길, 요번에 방수 성능은 정말 완벽하다, 이렇게 내가 한 달 넘게 거의 매일 바다에 가서 낚시를 했는데도 안에 녹이 쓸거나 뭐 염분이 들어있거나 구리스나 오일이 그냥 완전 새 모습 그대로를 엄청 그대로의 엄청 깨끗한 모습을 사진 찍어 보내셨더라고요. 그래서 그걸 보면서 저도 방수 성능이 정말 좋구나 라고 느꼈고, 그리고 요번에 디자인에 대해서도 사실 호불호가 많이 있었어요. 처음 나오기 전까지는. 그리고 저도 12 이그지스트죠. 약간 블랙 컬러의 골드의 조합, 그게 인상이 너무 깊었었던 터라 18 이그지스터부터 해갖고 이제 이렇게 완전 은색으로 나오고, 좀 모양도 이렇게 좀, 이거에 대해서 저도 사실 좀 써보기 전까지, 그리고 직접 접하기 전까지는 왜 이렇게 갈까라고 저도 사실 여러분들과 좀 그런 반신반의의 마음이었습니다. 하지만 실질적으로 봤을 때 볼매요. 볼수록 매력적이다. 진짜 이거는 거짓 하나 없이 실제 딱 보면 그 사진으로 보고 이제 뭐 영상으로 보고 했을 때 그 모습보다 그런 어떤 생각이 전혀 싹 사라져요. 그냥 깔끔하다, 그리고 이쁘다, 그리고 또 보면 볼수록 마치 정 들어가는 것처럼 이쁘다 라고 정말 느껴지면서도 정말 깔끔합니다. 그리고 디자인은 진짜 제가 접하기 전까지의 그 부정적인 생각들을 완전히 날려버리는, 정말 이 모양 자체가 정말 이뻐요. 실제로 봐야지 진짜 제 마음을 아실 수 있을 겁니다. 그래서 디자인도 저는 성공했다 라고 생각을 하고요. 그리고 이 릴링감, 제가 웬만하면 단점을 좀 찾아서 여러분들께도 나누고, 조금 다이와 측에 나름대로 힘은 없지만 어필을 좀 하려 그래서 꼬투리를 잡으려고 했지만, 유일하게 단점이라고 처음 생각했던, 단점이라기보다는 좀 많이 낯설게 느껴졌던, 다이와 제품을 써봤던 사람으로서 낯설게 느껴진 부분은 이 릴링감이었는데, 실질적으로 쓰면 쓸수록 릴링감이 부드러워지고 또 부드럽게 느껴집니다. 그래서 처음에 오히려 내가 썼던 그동안 다이와의 릴들보다는 약간 묵직한 게 맞지만, 쓰면 쓸수록 그 느낌을 잊어버려요. 그러면서 그냥 부드럽다라고 생각이 변해갑니다. 그러면서 또 다이와에서는 이것을 질감 향상이라고 표현을 했는데, 그 부분에 대해서는 제가 한동안 의식하면서 사용을 하고 좀 많이 느껴보려고, 뭐가 도대체 질감 향상이고 왜 이렇게 좀 가벼웠던 그런 릴링감에서 왜 이렇게 변했을까라고 좀 많이 의식적으로 사용을 해봤는데, 이게 다이와에서 말하는 것은 조작성을 더 미세하게 조작할 수 있도록 이런 릴링감이 탄생됐다라고 자부해요. 근데 제가 처음에는 몰랐는데, 저희가 사실 뭐 이게 하이기어입니다. 하이기어가 이제 유리할 때는 저희 이제 쏘가리 낚시 기준으로 업스트림, 여울이 흐르는 위쪽으로 던져서 그 유속보다 더 빨리 감아야 할 때, 그런 어떤 업스트림 낚시에서 이 하이기어가 유리한데, 반대로 소나 다운스트림에서는 이 하이기어가 과할 때가 있어요.
근데 이 다이와에서 표현한 대로 이 미세한 릴링 조작, 이 아주 천천히 이 그러니까 릴을 이렇게 돌릴 때 아주 진짜 미세하게 돌릴 수 있는 이게 정말 가능하더라고요. 그러면서 때로는 소에서 웜낚시 할 때나 다운스트림에서 정말 라인 텐션만 잡고 천천히 끌어올 때, 그럴 때 정말 이 미세한 조작성이 마치 노멀 기어의 운영과 같이도 돼요. 그러니까 하이기어지만서도 내가 감는 속도에 따라 그 하이기어의 성능이 나오면서 또 때로는 정말 미세한 조작으로 그냥 노멀 기어를 사용하는 듯한 효과도 볼 수 있단 말이에요. 그래서 그 부분에 대해서는 충분히 공감이 되더라고요. 그래서 이것도 단점이라고 보긴 어렵고, 그냥 마냥 느낌적으로 다이와 릴이면 가벼운 릴링감, 그냥 이것만 추구했던 분들에게는 좀 어색하고 단점이라고 할 수 있지만, 좀 더 깊이 있게 루어 운용에 대해서 이제 좀 생각을 하시고 그거에 따라서 좀 릴을 보시는 분들에게는 하이기어지만 마치 노멀 기어를 갖고 있는 듯한 일석이조의 효과를 저는 느낄 수 있는, 진짜 그러니까 말 그대로 요번에는 정말 이악 물고 다이와에서 작정하고 만든 릴이라고 생각을 합니다. 제가 드랙 소리도 그렇고 정말 웬만하면 좀 깔라 그랬어요. 아시나요 여러분? 저는 실전파입니다. 뭐 이렇게 앞에 영상처럼 기술적인 부분, 이런 부분을 제가 굳이 여러분들께 설명드리고 또 막 이렇게 좋은 것만 얘기할 이유도 전혀 없어요. 어차피 반납해야 되는 릴이기 때문에. 하지만 제가 진짜로 사용해 본 결과 요번에 이 다이와 이그지스트, 제가 22 스텔라는 써보지 못했지만 22 이그지스트는 정말 이 영상을 보고 나서 써본 사람으로서 의식하면서 좀 디테일하게 제가 좀 하나하나 좀 현장에서 좀 느껴본 결과 정말 잘 만들어진 일이라고 생각을 합니다. 그래서 다시 한번 좀 영상이 길어졌는데 이번에 좋은 체험과 경험을 하고 또 이렇게 우리 시청자 구독자님들과 이런저런 부분에 대해서 충분히 나눌 수 있게 충분한 시간을 주시고 또 이렇게 허락해 주신 한국 다이와 측에 진심으로 감사드리면서 저의 다이와 이그지스트 22 이그지스트 체험단 활동은 이제 여기까지 하고 마무리하겠습니다. 다 여러분 덕에 이렇게 좋은 경험을 했고 항상 감사하게 생각하면서 더 열심히 또 활동하겠습니다. 감사합니다.